Okay. Good morning, everyone. Now we will start. We will don't wait for anyone. Dipali and Nivedita, have you started your lectures in your college? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Are you able to see this slide? Yes, yes. Okay. Okay. In last lecture, we have already discussed about the immunology basic. That is the different types of immunity and various examples of the immunity. Okay. Let us discuss the main particular process, which is very important one for your exam also, that is a hematopoiesis process. But before actually proceeding for the actual lecture, we have to discuss about different terms related to this hematopoiesis process. Okay, as you are slightly familiar with this term, as Pooja has already taken the seminar, but don't worry, we will study in a little bit detail about this process. But before starting this lecture, we have to clear our doubt. So I have adjusted one image here at the left side, and there are different terminology at the right side. If you knows or if you can relate that terminologies related to the diagram, then you can tell me. Okay, before that, cell is the fundamental unit of a life. We know that, because entire body or the organ is made up of a cell, and which is very important role, which will play very important role in the growth and development of our body. And any organism is developed, or any organism is formed from that embryo, which is a single which is the primitive which is the first part of the development, is the zygote. When the male and female gamete will fuse, it will produce only single cell, and that is called as a zygote. But that zygote is having a capability to produce the entire organism. Then that may be any animal, or that may be the human being. Okay, so that cells are having a particular potential, or that process is also called as a, that is, the cells are having a potency, that cells are having a capability to divide, redivide, to undergo proliferation. Some of the cells will undergo differentiation, and they will try to form the rudimentary organs, and then that rudimentary organs will get converted into the mature one as the development will proceed. So this is somehow related to the development of the organism, and you must know what are this terminology. Okay, potency or the potential, ability of the cell to proliferate, to differentiate. And there are lot of terms which are related, which are not similar, and even also they are not identical. Okay, each and every term which is typed here, these are having a special meaning. So if you know any of this meaning, then please on your mic, and then you can uh, say it. Totipotency is the ability of cells where cells can divide any type of cell. म्हणजे For example, दुसऱ्या कुठल्याही पार्ट yes. But can you give me the example of this totipotent type of cells? एम्ब्रियॉनिक सेन्स umbilical cord मल्टीपोटंट असतात. Umbilical cord, embryonic. Tell me any. If I will give you the, yes. Bol. If if I will give you the two type of organism, there is one organism in which this phenomena is prevalent, and by using that phenomena, you can produce that organism in the lab in the multiple form for the human beneficial use, which is that particular dash dash. It cannot be referred as an organism, but definitely it is a living one.
We are totally dependent on them, and that are having a power of this totipotency. Even if you culture that cell, obviously you will get any cell. When you will take any cell from the any part of that uh, living dash dash, then you can produce number of a living dash dash on the in the lab under control condition. Astrolabast. Which one? Consider the living organisms or the living ones on this planet earth, on which we are totally dependent on, and in that particular dash dash this phenomena is prevalent, and that is somehow present in our development stage, but after that latter word in our life it will be not present. That process will get slightly differ. हां, स्टेम सेल्सचा आठवत असेल, स्टेम सेल आपण स्टडी केलेला. स्टेम सेल जेव्हा आपण कल्चर करतो तर त्यावेळेला इथं मी स्टेम सेल म्हणत नाही आता, पण मी एक एक्झाम्पल सांगितलेलं बघा. प्लांट सेलमध्ये टोटिपोटेन्सीची ॲबिलिटी आहे. ओके, आणि त्यामुळे त्या प्लांट सेलमधला तुम्ही कुठलाही ऑर्गन जरी काढला तरी तुम्ही इंटॅक्ट प्लांट डिझाईन करू शकता. इज इट पॉसिबल टू डेव्हलप इंटॅक्ट ऑर्गॅनिझम बाय युझिंग एनी पार्ट ऑफ द सेल? आपल्या बॉडीतल्या कुठलाही सेल घ्या आणि लॅबमध्ये आपण कल्चर केला कंट्रोल कंडिशनमध्ये, इट इज नॉट पॉसिबल टू डेव्हलप एंटायर ऑर्गॅनिझम इन द, जसं आपण मायक्रो प्रोपेगेशन करतो का नाही प्लांटचं, तसं नाही आहे. कुठलाही रिजन घ्या प्लांटचा, जसं आपण तिथं करतो तसं हे पॉसिबिलिटी इथं नाही आहे. ओके, त्यामुळे ह्या ज्या काही टोटिपोटंट जी काही ॲबिलिटी आहे, प्लुरिपोटंट, एनी वन अदर्स? टोटिपोटंट सोडून हे दोन राहू दे. पोटेन्सी हे ना बऱ्याच वेळेला जम्बलिंग होतात, पण टोटिपोटेन्सीवरून एक कळालं की द सेल विच इज हॅव्हिंग अ ॲबिलिटी टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ अ सेल्स ऑफ number of a cells, number of a types of a cell or number of a different types of a cells. आणि अजून एक ॲबिलिटी काय असेल, दे कॅन प्रोलिफरेट. ओके, आता प्रोलिफरेट म्हणजे काय, कोण सांगेल? प्रोलिफरेट या टर्मिनॉलॉजी आपल्या त्या पेपरला झालेल्या आहेत. 11वा जो पेपर होता त्या पेपरमध्ये या टर्मिनॉलॉजी आपल्या झालेल्या आहेत. फ्युजन किंवा मिक्सअप. प्रोलिफरेशन सेल डिवायडेशन, एक और मिक्सिंग. ओके, मी एक एक्झाम्पल, हां, मी सगळ्यांसाठी एक एक्झाम्पल सांगतो की आय हॅव टोल्ड टू द क्लास CR दॅट यू हॅव टू गॅदर ऑल ऑफ यू टुमारो in the college campus at one point in lab. But what CR will do, CR will communicate each of you and he will tell you that ma'am has called all of us in the lab. But what you will do, you will first gather in the college campus at one point, okay, and then you will come to the lab. After coming in the lab, what you will do, the site or the position at which you will sit has already decided. Where the puja will sit, where the omkar will sit, where the others will sit, that position has already decided by Katkar ma'am. So what you will do when the boys and girls will enter into the lab, they will again go, or they will move towards the site or towards the chair at which they regularly sit. At this point what you will do, the girls, the position of the girls will move to the site at which always girls used to sit, and the boys will move to the site at which the boys were already used to sit. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही लॅबमध्ये याल तिथं जिथं मुली बसतात तिथं मुलीच जाणार आहेत, आणि जिथं मुलं बसणार आहेत, मॉब जर कन्सिडर केला तर तसं. म्हणजे इथं तुम्ही काय केला की पहिला आता प्रोलिफरेशनचा शब्दाच्या इथं अर्थ घेणार नाही आपण एक अंडरस्टँडिंगसाठी करू शकतो की प्रोलिफरेशन होणार आहे म्हणजे ऑब्वियसली दॅट इज अ टर्मिनॉलॉजी रिलेटेड टू द मल्टिप्लिकेशन होणार आहे तिथं. हां, दॅट इज द प्रोसेस ऑफ अ प्रोलिफरेशन. whenever the cell will divide, redivide continuously, it will try to divide. ऑब्वियसली ही जी काही प्रोसेस आहे, एखादा रुडिमेंटरी ऑर्गन जरी तयार करायचा असेल तरी सुद्धा तो एका सेलपासून पॉसिबल नाही आहे. ती जी काही प्रॉमिनंट सेल असेल,
ओके, किती जीनचं किती रेग्युलेशन असेल बघा, आपण हे रेग्युलेशनमध्ये बघणार आहे. ती जी काय एक युनिक सेल आहे त्या सेलकडे अशी काय पॉवर आहे, ओके, की जी सेल इतक्या कंट्रोल्ड वेनं डिवाइड होणार, रिडिवाइड होणार. ऑब्वियसली डिवाइड रिडिवाइड ही जी काही प्रोसेस आहे ही कॅन्सरस सेलमध्ये पण मिळते, पण तिथं जी काही ग्रोथ असणार आहे ती ॲबनॉर्मल असेल. पण ह्या ज्या काही सेल असतील त्या कंट्रोल्ड कंडिशनमध्ये एक डिस्टिंग्विश फोकसमध्ये त्या पहिला मल्टिप्लाय होतील. दॅट इज अ प्रोसेस ऑफ अ प्रोलिफरेशन ऑर द मल्टिप्लिकेशन. मायटोसिसच्या प्रोसेसनं त्या पहिला मल्टिप्लाय करून घेतील. का? कारण पहिला मल्टिप्लाय करणार आणि मग त्यांना ते इंडक्शन मिळेल. ओके, इथं बऱ्याच टर्मिनॉलॉजी आहेत, फक्त मिक्स करू नका. त्या टर्मिनॉलॉजीच्या नावावरून आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं आहे. दिस इज अ व्हेरी सिम्पल प्रोसेस बट वी मस्ट नो द डिफरंट टर्मिनॉलॉजी. ओके, त्यामुळे तुम्ही मगाशी प्रोलिफरेशन म्हणजे काय होते की पहिला ओंकार आला, मग श्रद्धा आली, प्रियांका आली, सगळे एकत्र आले म्हणजे तिथं काउंट वाढला स्टुडंटचा. वी विल रेफर्ड इट ॲज अ प्रोलिफरेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. आता इथं शब्दशः अर्थ घेऊ नका आपण, जस्ट सिम्प्लिसिटी. पहिला सगळे एकत्र आले तिथं, पण इकडं आपण काय म्हटलं की सेल पहिला प्रोलिफरेट झाला. प्रोलिफरेट झाल्यानंतर जेव्हा तुम्ही लॅबमध्ये एंटर करताय यू विल डिस्टिंग्विश युअर सेल्फ. ओके, डिस्टिंग्विश करणारे इवन समजा एखाद्या ऑडिटोरियममध्ये जरी गेला तर ज्या साईडला गर्ल्स बसल्यात त्या साईडला पहिला जाणार आहे तुम्ही. ओके, जर मोकळा हे आहे तिथं लिहिले गर्ल्स बॉईज तर तिथं तुम्ही स्वतःला डिस्टिंग्विश करणार आहे वेअर वी हॅव टू सेट. आणि त्याच्यानंतर तुम्ही म्हणजे तिथं तुम्ही डिफरन्शिएट करताय स्वतःला. त्यामुळे तिथं सुद्धा प्रोलिफरेशनच्या प्रोसेसनंतर त्या सेल परत डिफरन्शिएट होतील आणि त्याच्यानंतर मग कुठल्या टाईपचा सेल तयार करायचे हे नंतर डिसाईड केलं जाईल. मग आता इथं 2 प्रोसेस असतात. डेव्हलपमेंटच्या वेळेला सुद्धा जो हे तयार होतोय, एक मिनिट डेव्हलपमेंटच्या वेळेला जेव्हा तो ब्लास्टुला जो तयार होतोय, ओके, त्याच्यामध्ये जे काही ब्लास्टोडर्म असेल आणि त्याच्यामधल्या आतल्या ज्या काही सेल असतील. ओके, आता इथं एक खूप युनिकनेस आहे हे कुठल्याही ॲनिमल इवन इन्सेक्टच्या डेव्हलपमेंटला वेळेला सुद्धा. 2 प्रोसेस खूप महत्त्वाचे आहेत. एक म्हणजे इंडक्शन आणि कमिटमेंट. एक आपण ती टर्म ऐकतो ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी. तसं इथं स्पेसिफिक सेल काही सेल अशा असतात की ज्या काय करतात. आता इथं हे हा झाला प्रिमिटिव्ह स्टेज, अजून एम्ब्रिओ प्रॉपर डेव्हलप झालेलं नाही आहे. झायगोट नंतरची स्टेज आहे ब्लास्टुलेशन. आणि ब्लास्टुलेशन नंतर जे 3 लेअर तयार होतात गॅस्ट्रुलेशनच्या प्रोसेसमध्ये, तर तिथं काही ग्रुपच्या सेल काय असतात खूप स्पेसिफिक तयार होतात. हे नंतरच होणार आहे, प्रोलिफरेशन नंतरच होणार आहे हे. काही ग्रुपच्या सेल काय करतात, एक पर्टिक्युलर केमिकल सिक्रेट करतात. ओके, मग ते कुठलंही केमिकल असेल, ओके, ग्लायकोप्रोटीन असेल, प्रोटीन असेल. आणि हे जे काही केमिकल त्या सिक्रेट करतात, तर ते जे काही केमिकल आहे बऱ्याच वेळेला ते केमिकल यांना उपयोगी नसते, पण त्या केमिकलमुळं काय होते, त्यांच्या शेजारच्या ज्या काही सेल असतात त्या सेलना एक स्टिम्युलेशन मिळते आणि ती सेल स्टिम्युलेट झाल्यानंतर मग तीच आपल्यासारख्या बाकीच्या सेल तयार करते. दिस इज द इंडक्शन. ओके, ज्या सेलचा ग्रुप केमिकल तयार कराले त्याला म्हणणारे आपण इव्होकेटर. आणि हे जे काही केमिकल तयार केले हे केमिकल ज्या रिसीव्ह करणार आहेत त्या असतील रिसिव्हर. त्यामुळे आता इथं 2 प्रोसेस असतील, एक म्हणजे कमिटमेंट आणि दुसरी असेल इंडक्शन. इंडक्शनमध्ये काय होणार आहे, एका ग्रुपचा सेल केमिकल तयार करेल आणि ते केमिकल दुसऱ्या ग्रुपच्या सेलला इंडक्शन करेल. इंडक्शन ऑब्वियसली व्हॉट एव्हर युअर टीचर्स विल डू, इट विल इंड्यूस ऑल ऑफ यू. he or she will always motivate you. He or she always try to convey any message, or he or she will motivate by telling you the different stories, motivating stories. Okay, so similarly इंडक्शनचा जो काही रोल आहे तो इथं टीचर प्ले करतील. इथं मोटिवेशन हा जो काय असेल एक केमिकल असेल आणि रिसिव्हर जे काय असेल ते स्टुडंट असतील. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा जे कोण घ्यायचे ते डिसाईड करतील. मग ऑब्वियसली कमिटमेंट कुणी केलं इथं, आता ह्या ज्या काही सेल आहेत ह्या सेलनी ऑलरेडी त्यांनी ते केमिकल देऊन इंडक्शन केले त्यांचं. हे खूप स्पेसिफिक केमिकल असेल. मग ते एखादे आयन पण असतील, कॅल्शियमचे पण आयन असतील, ओके, काही शुगरचे मॉलिक्यूल पण असू शकतात, काही हार्मोन पण असू शकतात ऑब्वियसली. आणि याच्यामुळं यांना ऑब्वियसली त्यांनी कमिट केलं आहे.
पण कमिट केल्यानंतर स्वतःचं पुढं काय करायचं हे त्या सेलच्या नेचरवरती डिपेंडंट असेल. मग या सेल परत काय करतील, एकतर त्या प्रोलिफरेट होतील म्हणजे मल्टिप्लाय करतील, भरपूर पॉप्युलेशन ग्रुप भरपूर मासमध्ये तयार होतील त्या, पण ही कंट्रोल्ड ग्रोथ असेल, अनकंट्रोल्ड कॅन्सरस ग्रोथ नसणार आहे. आणि त्यामुळं त्या ज्या काही सेल आहेत त्यातल्या काही सेल मग स्वतःला डिफरन्शिएट करतील. मग हे डिफरन्शिएट करायचं कोण ठरवणार आहे, तर हे जे काही केमिकल तिथं आले ते ठरवणार आहे. आणि त्यामुळं ब्लास्टुलेशन नंतर जो गॅस्ट्रोला तयार होतोय आणि गॅस्ट्रोलामध्ये जे 3 लेअर तयार होतात, त्या 3 लेअरमध्ये सुद्धा आपली नर्वस सिस्टीम कोण तयार करणार, आईस कोण तयार करेल, आई सॉकेट कोण तयार करतील, हात कोण तयार करणार आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीम कोण तयार करणार, हे सगळं डिसाईड केलेलं आहे. तिथं प्रत्येकाला कमिटमेंट दिली जाईल, प्रत्येकाला इंडक्शन दिलं जाईल आणि मग त्याच्यानुसार तिथं हा सगळा केमिकलचा खेळ असेल. आणि सगळ्यात शेवटी मास्टर असेल तो जीन असेल. ओके, सगळी कंट्रोल कंडिशन पण ही जीनच्या रेग्युलेशनच्या अंडर होणार आहे. ट्रान्सलेशनची आपण प्रोसेस बघितल्या, जीन एक्सप्रेशनची प्रोसेस बघितल्या. त्यामुळं कमिटमेंट याचा अर्थ आपण काय घेणार आहे की इट इज अ प्रोसेस इन विच द सेल विल स्टिम्युलेट ऑर द ग्रुप ऑफ अ सेल विल स्टिम्युलेट द अदर ग्रुप ऑफ अ सेल्स. ओके, आता जशी वंशावळ असती, ओके, ग्रँडपेरेंट्स, देन फादर मदर, ग्रँडमदर, ग्रँडफादर, ग्रेट ग्रँडमदर, ग्रेट ग्रँडफादर, मग ग्रँडमदर, ग्रँडफादर, त्याच्यानंतर मग मदर, फादर, अंकल, आंट्स, आणि मग खाली आपले सगळे चिल्लीपिल्ली. हां, मग हे जे काही एक वंशावळ आहे, तसंच सेलचं आता एखादी सेल मी कन्सिडर केली, तुम्ही बॉडीमधली कुठलीही सेल कन्सिडर करा, स्किन सेल कन्सिडर करा किंवा ब्लडमधल्या सेल्स कन्सिडर करा. आत्तापर्यंत तुम्हाला फक्त ग्रॅन्युलोसाईट आणि अग्रॅन्युलोसाईटपर्यंत आला, पण त्याच्यानंतर आपल्याला पुढं लिम्फोसाईटचे पण प्रकार आहेत हे कळालं. आणि या ब्लड सेलच्या व्यतिरिक्त सुद्धा नॅचरल किलर सेल आहेत, मॅक्रोफाजेस आहेत, हे तुम्हाला आत्ता कळते. म्हणजे ऑब्वियसली हा जो काही एक व्हॅरिएशन आहे, डिफरंट ज्या काही सेल आहेत, या सेलचा कोणतरी एक ॲन्सेस्टर असणार आहे. जसे आपले ॲन्सेस्टर होते, आपण डिसेंडंट आहोत पण आपले ॲन्सेस्टर होते. ओके, आणि त्या ॲन्सेस्टरपासूनच मग ही जी काय वंशावळ आहे ही सुरू झाल्या. तसंच सेलमध्ये सुद्धा तुम्ही त्या सेलचं ओरिजिन आपल्याला ट्रेस करायला पाहिजे की ॲक्च्युली ती कुठून तयार होणार आहे, किंवा अशी कुठली एक युनिक सेल आहे की ज्या सेलकडं ॲबिलिटी आहे. ती ॲबिलिटी कुठली पाहिजे, तर ती सेल स्वतः सेल्फ रिन्युअल पाहिजे. म्हणजे असं नको व्हायला की सेलचं आपल्याला माहिती आहे की सेलचं लाईफ सायकल ठरलेलं आहे, लाईफस्पॅन आहे त्या सेलचा, आणि एकदा का सेलचा लाईफस्पॅन संपला की ती डिग्रेडेशनला जाईल, ग्रेव यार्डकडं जाईल. ओके, आणि त्यामुळं ऑब्वियसली अशी कुठली तर एक सेल पाहिजे की तिनं तिची कॉपी मेंटेन करायला पाहिजे, प्रोलिफरेशन करायला पाहिजे तिनं स्वतःचं, आणि प्रोलिफरेशन केल्यानंतर मग पुढच्या ज्या काही सेल असतील, डिसेंडंट ज्या काही सेल असतील, त्या डिसेंडंट सेल मग परत पुढं मल्टिप्लाय होऊन मग परत दुसऱ्या टाईपच्या सेल, असे हे सगळं हे जे काही दिस इज द लिनिएज. ओके, ही सेलची वंशावळ झाली. मग म्हणजे तुम्ही जेव्हा रिप्रेझेंट करताय की ॲन्सेस्टर कोण आहे, ॲन्सेस्टर सेल कोण आहे आपली सेलची, म्हणजे मी RBC कन्सिडर केला तर RBCचं ओरिजिन कोण आहे, RBCचे ॲन्सेस्ट्रल सेल कोण आहे, ती जी काय ॲन्सेस्ट्रल सेल आहे त्याच्यापासून डायरेक्ट RBC तयार होती का, त्या ॲन्सेस्ट्रल सेलपासून मला अजून इंटरमिजिएट कुठल्या सेल मिळतात, त्या सेलपासून अजून दुसऱ्या सेल मिळतात का RBC हा डायरेक्ट प्रोडक्ट आहे. त्यामुळं मगाशी जसं सांगितलं की इंडक्शन होताना बऱ्याच वेळेला जसं आपण म्हणतो की काही असतात ते सेल्फ मोटिवेटर असतात, आपणच आपल्याला मोटिवेट करत असतात, गरज नाही त्यांना दुसऱ्यांना मोटिवेट करायची. काही असं असतात की त्यांना नेहमी मोटिवेट करावं लागतात, नाहीतर लगेच ते डिमोटिवेट होतात. त्यामुळे काही सेल अशा असतात की आपल्या आपल्या डिफरन्सिएशनसाठी आपणच केमिकल तयार करतात. पण काही सेल खूप अशा खास असतात की त्या सेलना डिफरन्शिएट करायला किंवा कमिटमेंट द्यायला कुठल्या तरी दुसऱ्या ग्रुपचा सेल लागतो. ओके, इवोकेटर्स लागतील तिथं, मला इंड्युसर्स लागतील. ओके, त्यामुळे ही जी काही प्रोसेस आहे हीच प्रोसेस आपल्या हा जो काही टर्म आपण बघणार आहे हिमॅटोपोसिस प्रोसेसमध्ये होणार आहे. त्यामुळं ह्या ज्या काही टर्मिनॉलॉजी आहेत, या टर्मिनॉलॉजी जरी एकसारख्या वाटत असतील तरी सुद्धा त्या एकसारख्या नाही आहेत. ओके, इथं टोटिपोटंट सेल मी कशाला म्हणणार आहे, ऑब्वियसली इट इज हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू फॉर्म द नंबर ऑफ डिफरंट सेल्स ऑफ युअर बॉडी, बट अगेन इट विल बी हॅव्हिंग अ वन पिक्युलर कॅरेक्टर, दॅट इज अ सेल्फ रिन्युअल. ओके, तिच्याकडे ॲबिलिटी आहे, ती वेगळ्या वेगळ्या सेल तर तयार करणारच आहे, पण त्याबरोबर ती स्वतःची पॉप्युलेशन किंवा स्वतःचं काउंट पण ती मेंटेन करणार आहे. दिस इज द मेन फॅक्ट दॅट इज अ टोटिपोटेन्सी. ओके, लेट अस in detail we will study this different terminology. ओके, इथं आपल्याला कुठं ते हे करणार नाही आहेत, कुठं डेफिनेशन वगैरे तुम्हाला विचारणार नाही, कारण ऑलरेडी हे तुम्हाला ह्याला झालं आहे. ओके, फक्त
आपण एकदा ह्याच्यामधून जाऊया टर्मिनॉलॉजीमधून, कारण पुढं जो आपल्याला लिनिएज बघायचा आहे आरबीसीचं किंवा आरबीसीचं नाही, ब्लड सेल्सचं जे काही लिनिएज बघायचं आहे त्याच्यामध्ये ह्या टर्मिनॉलॉजी कुठेतरी मी विचारेन. ओके, सो ऑब्वियसली टोटिपोटेन्सी यू हॅव ऑलरेडी कवर दिस. ऑल टाइप्स ऑफ अ सेल्स कॅन बी फॉर्म फ्रॉम दिस cell. That cell can be referred as a totipotent cell. Okay, then pluripotent. Anyone knows pluripotent cell, multipotent cell or unipotent cell? Obviously you should know it. बऱ्याच वेळेला कन्फ्युजन होते माहिती का. ऑब्वियसली यू विल अंडरस्टँड हिअर बट आफ्टरवर्ड यू विल अगेन फॉरगेट. परत विसरून जाते ते आपल्याला आणि होते हे. त्यामुळे टोटिपोटंट म्हणजे प्लांट सेल लक्षात ठेवा आणि युनिपोटंट एवढं लक्षात ठेवा. मधले जे टर्मिनॉलॉजी आहेत ते मिक्स करतो आपण, इव्हन मी सुद्धा मिक्स करतोय. युनिपोटंट, युनी म्हणजे सिंगल सेल मध्ये. येस, आपल्या बॉडीमध्ये सिंगल आहेत. टाइप ऑफ सेल मध्ये. येस येस, व्हेरी गुड. युनिपोटंट सेल आपल्या बॉडीमध्ये आहेत का? युनिपोटंट सेल इट विल प्रोड्यूस, त्या डिवाइड होतात, रिडिवाइड होतात, पण त्याच सेल तयार करतात. म्हणजे आपला स्वार्थ साधायचा, आपलेच हे करायचे तयार, दुसरे कोणाला तयार करायचे नाही, दुसऱ्याला कोणाला इंडक्शन द्यायचंच नाही, आपणच आपलं इंडक्शन करायचं, आपणच आपले हे तयार करायचे डिसेंडंट्स. दुसरे टाईपचे डिसेंडंट्स अजिबात नाही करणार ते. अँड हिअर ॲक्च्युअल पिक्चर विल कम फ्रॉम द ॲनाटॉमी पेपर. एपिडर्मल डेरिव्हेटिव्स, एपिडर्मिस बघितलं ना आपण, स्किनचे वेगवेगळे लेयर्स आहेत ना, स्टॅटम जर्मिनेटिव्हम, स्टॅटम कॉर्नियम. तर ऑब्वियसली विअरिंग अँड टेअरिंग नेहमी होणार आहे. ह्याचं एन्व्हायरमेंटला एक्सपोजर डायरेक्ट स्किनचा आहे आणि त्यामुळे वरचा लेअर निघून गेला की ऑब्वियसली खालचा लेअर रिप्लेस करतोय. असं कधी होणार आहे की वरचा लेअर गेला की आपल्याला आतलं सगळं दिसते? ऑब्वियसली खालच्या सेल वरच्या ह्याला रिप्लेस करतात. त्यामुळे त्या ज्या काय असतील त्या युनिपोटंट सेल असतील. ओके, ॲटलिस्ट जस्ट रिमेंबर दिस 2 टर्म्स. ओके, प्लुरिपोटंट. आता अजून एक खास बात आहे की मगाशी दीपाली जशी म्हटली तसं एम्ब्रिओ जो काय आहे, तर एम्ब्रिओमधल्या ज्या काही इनर सेल मास आहे दॅट इज हॅविंग दॅट वी रेफर्ड मोस्टली ॲज अ एम्ब्रिओनिक स्टेम सेल. इफ यू आर कल्चरिंग दॅट स्टेम सेल अंडर कंट्रोल कंडिशन इन द टिश्यू कल्चर लॅब, सेल कल्चर किंवा टिश्यू कल्चर लॅबमध्ये तुम्ही त्याला कंट्रोल कंडिशनमध्ये मेंटेन करताय. जसं आपण ते पसाजिंग म्हटलं आपण किंवा सब कल्चर करतो. ओके, टेम्परेचर, ह्युमिडिटी सगळं मेंटेन करतो. त्यावेळेला तुम्ही जेव्हा हे लॅबमध्ये कल्चर करणार आहे, स्पेशली एम्ब्रिओनिक स्टेम सेल, हे एवढं इझी टास्क नाही आहे. आणि स्पेशली आपल्या हेमॅटोपोएटिक ज्या स्टेम सेल आहेत, ओके, एम्ब्रिओनिक स्टेम सेलला आतापर्यंत बऱ्यापैकी आपण कल्चर व्यवस्थित करू शकतो कंट्रोल कंडिशनमध्ये, पण हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल ज्या का आहेत त्या ऑब्वियसली कंट्रोल करायला खूप किचकट काम आहे ते. आपण हिमॅटोपोएसिसच्या त्या रेग्युलेशनमध्ये आपण बघूया की काय मेन रिझन आहे त्याचं. कारण एखादी सेल तुम्ही कल्चर करताय किंवा मेंटेन करताय त्यावेळेला त्या सेलला ती सेल जशी इन विवो असते आपल्या बॉडीमध्ये, जसं ते एन्व्हायरमेंट असेल त्या सेलच्या सराउंडिंगला, तसं एन्व्हायरमेंट तुम्हाला त्या लॅबमध्ये त्या ह्याच्यामध्ये पेट्री प्लेटमध्ये करावं लागते. ओके, मग आता प्लुरिपोटंट आणि टोटिपोटंटमध्ये मेन फरक काय आहे की टोटिपोटंट आपण काय म्हटलं की ऑल सेल्स त्या फॉर्म करू शकतात आणि इवन त्या सेल्फ रिन्युअल ॲबिलिटी आहे त्यांच्याकडं. पण प्लुरिपोटंट सेलकडे काय आहे, त्यासुद्धा काही ज्या काही सेल आहेत त्या सेल फॉर्म करू शकतात, पण जशी व्हर्सॅटिलिटी तुमच्या टोटिपोटंट सेलची आहे, म्हणजे कुठल्याही टाईपचा, जसं प्लांटमध्ये म्हटलं की तुम्ही कुठलीही सेल कन्सिडर केला आणि तिच्याकडे ॲबिलिटी आहे टोटिपोटंट, इवन तुम्ही रूटची सेल जरी ॲज अ एक्सप्लांट यूज केला आणि त्याला ऑक्सिन सायटोकायनिनचा रेशो कंट्रोल कंडिशनमध्ये मेंटेन करून जरी कल्चर केला तरीसुद्धा तुम्हाला तो जो काही एक्सप्लांट आहे त्यापासून तुम्हाला तो इंटॅक्ट प्लांटलेट्स मायक्रो प्रोपेगेशनच्या टेक्निकनं ते मिळेल. ओके, पण इथं प्लुरिपोटंट सेल कुठल्या असतील की त्या सेलकडे पण ॲबिलिटी आहे, पण ती जी काही व्हर्सॅटिलिटी आहे किंवा ज्या टाईपच्या सगळ्या सेल टोटिपोटंट सेल तयार करतात त्या सगळ्या सेल आपल्याला मिळणार नाहीत इथं ह्या याच्यामध्ये. ओके, अँड दॅट इज ऑब्वियसली सेल्फ रिन्युअल ॲबिलिटी जी टोटिपोटंट सेलची आहे तेवढी काय म्हणतो आपण, तेवढी स्पेसिफिसिटी इथं असणार नाही आहे. कारण ह्या ज्या काही एम्ब्रिओनिक स्टेम सेल आहेत त्या फक्त एका स्टेजमध्ये तयार होतील आणि त्याच्यानंतर मग त्या डिफरन्शिएट झाल्यानंतर मग त्या एम्ब्रिओ जो काय तयार होणार आहे आपला, स्पेशली गॅस्ट्रुलेशन नंतर जे काही 3 जर्म लेअर होतात त्याच्यानंतर मग ते ऑर्गॅनिझमच्या जे काही रुडिमेंटरी ऑर्गन होतील ते तयार होतील. ओके, इंड्यूस प्लुरिपोटंट सेल म्हणजे तुम्ही लॅबमध्ये ज्या कल्चर करता त्याला आपण म्हणणार आहे, आणि ऑब्वियसली एम्ब्रिओनिक स्टेम सेल दॅट आर बिलॉंगिंग टू द एम्ब्रिओ. ओके, देन मल्टीपोटंट. Okay, multi means many but not all.
ओके, मल्टी मीन्स मेनी. आपण जसं सिंग्युलर प्लुरल म्हणतो ना, एक वचन अनेक वचन, तर त्यातलं इथं प्लुरीवरून पण लक्षात ठेवू शकतो आपण. अनेक टाईपच्या सेल तर तयार करू शकतात, पण तिथं काहीतरी एक लिमिट आहे प्लुरिपोटंट सेलकडं. आणि मल्टीपोटंट, इथं सुद्धा मल्टीपोटंट आणि प्लुरिपोटंट सेम वाटतं, फक्त इथं काय आहे की मल्टीपोटंट सेल, प्लुरिपोटंट आणि टोटिपोटंट आपण सिमिलॅरिटीमध्ये कन्सिडर करू शकतो, पण त्या आयडेंटिकल नाही आहेत, प्रत्येकाची ॲबिलिटी वेगळी वेगळी आहे. पण मल्टीपोटंट सेल ज्या काय आहेत त्यांच्याकडं मात्र एक पर्टिक्युलर ग्रुपच्या सेल त्या तयार करू शकतील. ओके, एका पर्टिक्युलर ज्या सेल एका कॅटेगरीमधल्या असतील, एक्झाम्पल पडला का इथं, ओके, ज्या पर्टिक्युलर कॅटेगरी किंवा एका पर्टिक्युलर क्लासमधल्या ज्या काही सेल असतील त्या सगळ्या सेल त्या फॉर्म करू शकतील. फॉर एक्झाम्पल ब्लडमधल्या ज्या काही सेल आहेत आपल्या, ओके, कंपोनंट, त्या ज्या काही सेल आहेत त्या ब्लडचाच कंपोनंट आहेत. मग तिथं तुमच्या RBC, WBC, प्लेटलेट्स अँड ऑल द डिफरंट टाईप्स ऑफ अ ब्लड सेल या एकाच क्लासमधल्या आल्या, एकाच कॅटेगरीमधल्या आल्या. त्यामुळे त्या ज्या काही सेल तयार होणार आहेत त्यांचा जो काही प्रिकर्सर सेल जी काय असेल ती असेल, तिच्याकडे जी काही पॉवर असेल, तिच्याकडे जी काही पोटेन्सी असेल, दॅट विल बी द मल्टीपोटंट. ओके, हिमॅटोपोएटिक स्टेम सेल कन्सिडर केला आपण इथं. आणि युनिपोटंट ऑब्वियसली डिस्कस केला आपण, युनिपोटंट. ओके, लिनिएज, ओके, डिसेंडंट, जसं आपण वंशावळ म्हटलं तसंच ऑब्वियसली इट विल डिनोट द डेव्हलपमेंटल हिस्ट्री. तुम्ही एखाद्या सेलच्या डेव्हलपमेंटचा जेव्हा एक पॅटर्न स्टडी करणार आहे की त्याचं ओरिजिन काय आहे, इंटरमिजिएट सेल कुठल्या आहेत आणि सगळ्यात शेवटची जी काही सेल आहे ती कुठली आहे. ओके, फ्रॉम ॲन्सिस्टर टू द डिसेंडंट वन, तो जो काही पॅटर्न आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ लिनिएज ऑर द सेल लिनिएज. स्पेशली जेव्हा तुम्ही सेलच्या रिस्पेक्टेडनं जेव्हा तो मांडणार आहे ॲज अ इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री डायग्रॅम ऑर द फ्लो चार्ट, डेफिनेटली दॅट विल बी बिकम द सेल लिनिएज. ओके, देन कमिटमेंट, ऑब्वियसली प्रत्येकाच्या सेलमधलं जसं एम्ब्रिओ फेट मॅप सांगितलेलं हिनं पूजानं, की तिथं सुद्धा कुठल्या रिजननं किंवा एम्ब्रिओच्या कुठल्या रिजनकडून कुठला ऑर्गन तयार होणार आहे हे ऑलरेडी डिसाईड असतं. काही ऑर्गॅनिझममध्ये एम्ब्रिओनिक डेव्हलपमेंटला तुम्ही जर तो पार्ट काढला तर त्या पार्टपासून जो ऑर्गन तयार होणार आहे तो ऑर्गन त्याच्यामध्ये आयुष्यात तिथं तयार होणार नाही आहेत. पण काही असे पण ऑर्गॅनिझम आहेत की त्याच्या एम्ब्रिओमधून एखादा पार्ट तुम्ही काढला तर काय फारसा फरक पडणार नाही आहे, जसे तयार व्हायचे तसे पार्ट त्याच्या बॉडीमध्ये तयार होतात. ओके, त्यामुळे ऑब्वियसली काही डेव्हलपमेंटच्या वेळेला सुद्धा हे जे काही फेट म्हणतो ना आपण, भविष्य फेट, तसं ह्या ज्या काही सेल असतील, कमिटमेंट जेव्हा होती त्यावेळेला ऑब्वियसली त्यांना हे ऑलरेडी एक ऑर्डर दिल्यासारखं असेल. जेव्हा इंडक्शन होणार आहे स्पेसिफिक त्यांना सांगितले, स्पेसिफिक स्टिम्युलेशन त्यांना ऑलरेडी दिले, स्पेसिफिक कमिटमेंट केलं आहे त्यांना की तुम्हाला हीच टाईपची सेल करायची आहे. ओके, सो ऑब्वियसली इट विल इंड्यूस द कॅपॅसिटी. ज्या वेळेला एखाद्या सेलला कमिटमेंट मिळणार आहे ऑब्वियसली त्या सेलला डिफरन्शिएट व्हायचा तो सिग्नल मिळाला आहे आणि त्यामुळे ऑब्वियसली ती वेगळ्या वेगळ्या टाईपच्या सेलमध्ये मग स्वतः डिफरन्शिएट होणार आहे आणि मग त्या वेगवेगळ्या सेल तयार होणार आहे. ओके, मग दॅट मे बी द मल्टीपोटंट सेल पण ती असू शकते, तिच्याकडं जी काय ॲबिलिटी असेल ती मल्टीपोटंट असेल. ओके, किंवा युनिपोटंट असेल किंवा प्लुरिपोटंट असेल. ओके, अँड देन लास्ट वन, प्रोजनायटर सेल. ओके, आता प्रोजनायटर सेल जे काय असेल तर जेव्हा आपण तो लिनिएज ड्रॉ करणार आहे. ओके, वेट, इथं पहिली जी काय स्लाईड होती त्याच्यामध्ये दाखवलेली की हा जो काय आहे हा आपला ॲन्सेस्टर आहे, सेलचा ॲन्सेस्टर. दिस इज द सेल लिनिएज. हां, ह्याला मी म्हणणार आहे सेल लिनिएज. यांतला सगळ्यात जो काही हे असेल, ओल्ड पेरेंट असेल, ह्यांची पेरेंटल सेल ती असेल ही एक, तिच्याकडे जी ताकद आहे सेल्फ रिन्युअल. ओके, त्याच्यानंतर तिला एक स्टिम्युलेशन मिळालं आणि किंवा कमिटमेंट मिळाली तिला आणि त्याच्यानंतर मग नंबर ऑफ सेल्स तयार झाल्या, प्रोलिफरेशन झालं पहिला. आणि प्रोलिफरेशन झाल्यानंतर मग त्या सेल डिफरन्शिएट झाल्या. डिफरन्शिएट झालेल्या ह्या ज्या काही सेल आहेत त्या सेलला, ही जी काही सेल असेल त्या सेलला एक वेगळं कमिटमेंट मिळाले, तिला काय तयार करायचं आहे. या सेलला एक कमिटमेंट वेगळं, ह्या सेलला एक कमिटमेंट वेगळं, या सेलला कमिटमेंट वेगळं. हां, मग ऑब्वियसली ही जी काही सेल असेल ही असेल आपली प्रोजनायटर सेल. प्रोजनायटर सेल म्हणजे अशी सेल असेल की जी डिफरन्सिएशन नंतर तयार होईल. ही जी काही डिफरन्सिएशनची प्रोसेस आहे, डिफरन्सिएशन झाल्यानंतर जी काही सेल तयार होणार आहे ती प्रोजनायटर सेल असेल. कधी त्याला प्रोजनायटर सेल म्हणणार आहे तर त्या प्रोजनायटर सेलपासून ती प्रोजनायटर सेल जेव्हा परत डिफरन्शिएट होणार आहे तेव्हा फक्त ती टार्गेट सेल तयार करेल.
ओके, ती परत डिफरन्शिएट करून अजून दुसऱ्या सेल तयार करणार नाही आहे. प्रोजेनायटल सेल जेव्हा डिफरन्शिएट होईल त्यावेळेला ऑब्वियसली ती टार्गेट सेल तयार करणार आहे. मग ती टार्गेट सेल एखादी ब्लड सेल असेल, आपली RBC असेल, ओके, ती टार्गेट सेल आपली WBC असेल, किंवा कदाचित ती टार्गेट सेल आपल्या लिम्फोसाईट्स असतील. ओके, लिम्फोसाईटमध्ये सुद्धा आपली एकतर ती B लिम्फोसाईट असेल, ती T लिम्फोसाईट असेल. ओके, मग ऑब्वियसली त्याला आपण म्हणणार आहे प्रोजेनायटर सेल. ओके, ह्या एक टर्मिनॉलॉजी आहेत आपल्याला बऱ्याच वेळेला ह्या इथं वापरायच्या आहेत आता. मग ॲक्च्युली ही जी काही प्रोसेस आहे, हिमॅटोपोएसिस प्रोसेस, हिमा आणि पोएसिस हे जे काही दोन टर्म्स आहेत ह्याच्यापासून हा एक वर्ड डिझाईन झाला अँड दॅट इज कमिंग फ्रॉम द ग्रीक. हिमा ऑब्वियसली हिमोग्लोबिन ब्लडमध्ये आहे, आपल्याला माहिती आहे, त्यामुळे ब्लडशी रिलेटेड हा टर्म आहे. आणि पोएसिस दॅट इज अ फॉर्मेशन ऑर द सिंथेसिस ऑफ. सो ॲक्च्युली दिस इज द प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लड सेल्स. आता इथं इम्युन सेल आपण म्हणणार नाही आहेत, कारण ब्लडमधल्या ज्या काही बाकीच्या सेल आहेत, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, आणि मग आपल्या इम्युन सिस्टीममधले मध्ये ज्या रोल प्ले करतात त्या सगळ्या सेल. त्यामुळे ऑब्वियसली हिमॅटोपोएसिसमध्ये नुसतं तुमच्या सेल फॉर्म होणार नाही आहे, तर त्यांचं डिफरन्शिएशन पण होणार आहे. ओके, सॉरी, डेव्हलपमेंट पण होणार आहे. सो ऑब्वियसली दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ द रेड अँड व्हाईट ब्लड सेल्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स. ओके, पण इथं काही ठिकाणी तुम्हाला अशी डेफिनेशन मिळेल की इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन अँड द डेव्हलपमेंट ऑफ अ ब्लड सेल्स. ओके, सो बोथ आर द करेक्ट. आता ही प्रोसेस एवढी महत्त्वाची का आहे, तर ऑब्वियसली प्रत्येक सेलला एक लाईफस्पॅन आहे, आणि तो लाईफस्पॅन झाल्यानंतर ऑब्वियसली दॅट सेल हॅज टू गेट डेड. त्यामुळे त्यांची जी काही त्याच्या काही डेड होणाऱ्या ज्या काही सेल आहेत त्यांना रिप्लेस करायला पाहिजे न्यू सेलने. आणि त्यामुळे ही प्रोसेस जी काय असेल, ही प्रोसेस कंटिन्युअस वेन आपल्या बॉडीमध्ये होणार आहे. पण कंटिन्युअस होताना एक भान इथं लक्षात, एक जे काही कंटिन्युएशन जे काय होणार आहे ते फक्त कंट्रोल मेकॅनिझमनं होणार आहे. प्रत्येक ठिकाणी जे काही फॅक्टर्स असतील ते फॅक्टर इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतील, आणि यातला सगळ्यात इम्पॉर्टंट कंपोनंट जो काय असेल तो म्हणजे आपल्या स्टेम सेल असतील. सर ऑब्वियसली टेल मी द डिफरंट टाइप्स ऑफ स्टेम सेल इन अवर बॉडी. ओके, वन सोर्स इज ऑलरेडी गिवन ऑन द स्लाइड. ओके, स्टेम सेल्सचे सोर्स सांगा तुम्हाला कुठले माहिती आहेत ते. umbilical cord. येस, अम्बिलिकल कॉर्ड. हा. टिश्यू, Bone marrow. हॅव यू सीन द बोन मॅरो? हॅव यू सीन बोन मॅरो? बोन मॅरो बघितला आहे? हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव सीन बोन मॅरो? No. बघितलंय की. बघितलाय? कुणी बघितलाय? पूजा, कसा असतो टेस्टला? चिकन मधला. चिकन मध्ये तुम्ही हाडूक पण खाताय? मटन. ते मोठे हे असतात की नाही, आम्हाला हे प्रॅक्टिकल होतं, तर त्याच्यामध्ये बोन मॅरोच्या सेल बघायच्या होत्या. खूप छान आहे ते प्रॅक्टिकल, आणि इवन एकदम फॅटी टिश्यू आहे आतमध्ये त्याच्या. यू कांट बिलीव्ह, कारण हे आपण काय कटकट करून पूर्ण खात नाही, पण हे जे काही बोन्स असतील त्या बोनला तुम्ही कट केला तर आतमध्ये त्याचं जे काय मॅट्रिक्स असेल त्याच्यामध्ये दॅट इज अ बोन मॅरो. ओके, उकडल्यानंतर सुद्धा ते वडून खायची काय काय पद्धत आहे. नळी म्हणतात, नळीच म्हणतात ना त्याला. हां, त्यातलं आतलं, आणि ते खूप टेस्टी लागतं. त्यामुळे खातात तुम्ही, जे काय नॉन व्हेजिटेरियन आहेत ते खातात. दॅट इज अ बोन मॅरो, आणि आपण बघितलेलं आहे. शिजवल्यानंतर बघितलं. हां, बोल. येलो बोन मॅरो आणि येलो बोन मॅरो, येलो अँड रेड. हा, रेड बोन मॅरोचा आपल्या एजनुसार तो हे होत जातोय, त्याचा कलर चेंज होत जातोय. असे डिस्टिंग्विश नाही आहेत ते ऑर्गॅनिझमच्या, म्हणजे मला जेवढं माहिती आहे तेवढं तरी ॲटलिस्ट त्या एजनुसार त्याचा तो जो काही कलर आहे तो चेंज होत जातोय. आणि तुम्ही जेव्हा आणताय का नाही घरी, ते थोडंसं फोडून बघा. आता इथून पुढं फोडा त्याला, आणि आतलं थोडंसं टुकरून त्यातलं आतलं काढा. आतलं काढल्यानंतर आपले जे काय हात आहेत ते इतके तेलकट आणि ग्रिसी होतात, एखाद्या ऑइलमध्ये हात बुडवल्यासारखे इतके ते हे होतात. इवन त्याची स्लाईड जरी करायला गेलं ते स्लाईड ती कधी ड्राय होत नाही. त्या प्रोसेसमध्ये स्लाईड वरती स्मिअर करून ड्राय करायची होती, ती स्लाईड कधी ड्राय झालीच नाही. आम्ही अर्धा पाऊण तास त्याला बघितलं, कुठं ठेवलं त्याला ओव्हनमध्ये वगैरे. पण ॲक्च्युली आम्हाला काय बघायला मिळालं, ओव्हनमध्ये आम्ही थोडंसं टेम्परेचर ॲडजस्ट करून
35च्या आसपास ठेवला त्याला, तर ते वितळत होतं तिथलं, म्हणजे लिपिड रिच कंटेंट आहे त्याच्यामध्ये. आणि हा जो काही बोन मॅरो आहे, तर त्या बोन मॅरोमध्ये ज्या काही सेल आहेत, दॅट इज अ स्टेम सेल विच आर हॅव्हिंग अ ॲबिलिटी ऑफ अ सेल्फ रिन्युअल. ओके, ज्या पोटेन्सी आपण बघितल्या, टोटीपोटंट, मल्टीपोटंट, प्लुरिपोटंट, युनिपोटंट, तर त्यातली जी काही प्लुरिपोटेन्शियल जी काही ॲबिलिटी आहे, दॅट इज अ व्हेरी वेल ॲडॅप्टेड बाय दिस स्टेम सेल. ओके, बोन मॅरोमध्ये आतमध्ये. पण त्या बोन मॅरोमध्ये फक्त काय आपल्या स्टेम सेल नाही आहेत, तर त्या स्टेम सेलच्या जोडीला अजून एक टाईपच्या सेल असतील की ज्याला म्हणतात स्ट्रोमल सेल. स्ट्रोमा हा शब्द सगळ्यांना माहिती आहे. स्ट्रोमा दॅट इज अ मॅट्रिक्स. जसं मायटोकॉन्ड्रियल मॅट्रिक्स आपण म्हटलं त्याला स्ट्रोमा, तसं बोन मॅरोमध्ये सुद्धा जे मॅट्रिक्स आहे बोन मॅरोचं, त्याच्यामध्ये बरेच लिपिड कंटेंट मिळेल तुम्हाला, फॅटी कंटेंट मिळतील, फॅट सेल मिळतील त्याच्यामध्ये स्टेम सेल मिळतील आणि काही अशा एक स्पेसिफिक सेल मिळतील. जस्ट रिमेंबर दीज आर कॉल्ड एज अ स्ट्रोमल सेल. या स्ट्रोमल सेल नसतील तर आपल्या बॉडीमध्ये ब्लड सेल्स कुठल्याही तयार होणार नाहीत. जस्ट रिमेंबर, स्टेम सेल आहेत, स्टेम सेलपासून आपल्या ब्लड सेल सगळ्या तयार होणार आहेत व्हाया द प्रोसेस ऑफ हिमॅटोपोएसिस, बट दे आर टोटली डिपेंडंट ऑन दिस स्ट्रोमल सेल. खूप खास आहेत त्या स्ट्रोमल सेल, आणि त्या स्ट्रोमल सेल आपल्याला त्या बोन मॅरोच्या मॅट्रिक्समध्ये मिळतात, स्ट्रोमामध्ये मिळतात, म्हणून त्यांना स्ट्रोमल सेल म्हटले. मग असं काय आहे त्या स्ट्रोमल सेलकडं की ज्याच्यावरती स्टेम सेल डिपेंडंट आहेत. आपण म्हटलं की सगळ्यांच्यापेक्षा जास्त जे काय ॲबिलिटी आहे, पोटेन्सी आहे, ती स्टेम सेलकडे आहे, पण ह्या बिचाऱ्या स्टेम सेललासुद्धा स्ट्रोमल सेलवरती डिपेंड राहावं लागतं. ओके, म्हणजे असं काहीतरी खास आहे त्या स्ट्रोमल सेलकडं. ऑब्वियसली इथं ॲनिमेटेड इमेज ही फ्लक्च्युएट होत नाही आहे. इट वॉज अ GIF इमेज बट इट इज नॉट वर्किंग. ओके, आय विल अगेन ॲड इट. ओके, पण याच्या व्यतिरिक्त अजून कुठला एक सोर्स आहे अपार्ट फ्रॉम द बोन मॅरो? इफ यू आर कन्सिडरिंग द अडल्ट ॲनिमल देन डेफिनेटली इट इज अ बोन मॅरो. बट इफ यू आर कन्सिडरिंग द एम्ब्रियॉनिक स्टेज, एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट नंतर जेव्हा ते फिटस डेव्हलप होते, डेव्हलपमेंटच्या वेळेला तुम्हाला दाखवलेलं बघा की ती डेव्हलपमेंट होताना, चिकचा असेल किंवा कुठलाही ॲनिमल असेल, त्याची डेव्हलपमेंट होताना त्या यॉक सॅकच्या वरती पालथी असते ते असं, आणि त्याच्या इंटेस्टाईनमधून यॉक सॅकच्या सेल तयार होतात आणि यॉक सॅकला पूर्ण ते यॉकला कव्हर केलं जाते, यॉक असेल तर. आणि यॉक नसेल तरी सुद्धा ती यॉक सॅक एम्प्टी आहे तिथं. आणि ते यॉक सॅक जी काय असेल ती जी काय आहे ती यॉकला सराउंडिंग आहे आणि त्याच्यापासून न्यूट्रिएंट्स गेन केली जातात. ओके, less than 1 minute remain. Can we join again or we will continue to the next lecture? If we have to continue then we can rejoin for the 10 minutes. Just काटकर मॅडमचा आहे ना 11ला मॅडमांचं आहे ना, oh 11ला. ओके बरं, उद्या डिस्कस करूया हे तोपर्यंत विचार करा स्ट्रोमल सेलवरती. काय स्ट्रोमल सेलकडे असं काय आहे की त्याच्यावरती आपल्या स्टेम सेल डिपेंडंट असते. ओके.